मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतम्। मन ही बंधन आउ मुक्तिर कारण अटे। जेबे मन वस्तु मानक सहित लगी जाए तो से मनुष्य को बंधन रे बांधी थाए। आउ जेबे सही मन सही वस्तु मानक ठारू अलगा अनासक्त होई जाए तो मनुष्य बंधन रु मुक्त होई जाए। दूल्हा भगत जी, अरे ओ दूल्हा भगत जी, एठारे अछि। राम राम भगत जी। राम राम। आस पधार। कुह केमिति आसिबाकु हेला? भगत जी मु एई पाख गाँ रे रहुछि। मो ना हेउछि तेजा। साणेश्वर में हमारी बिरादरी का जमावड़ा था। आसिबारे विलंब होई गला। सो आपणकर हुकुम हेब तो आज राति आपणक सराई रे काटी नेबी। सबै भूमि गोपाल की ए सराई जणे भल लोक आम भली मुसाफिर मानक पई तो बनैछंती। जाओ जाइके हाथ मुह धोई नियो, तापरे आमे दी जण रुटी बनेइबा। जो हुकुम भगत जी। मु मोर ऑटो बांधिकी आसुछि। ठीक है। चलो भाई, चल चल बैठ जाओ। चल चल बाबा 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 चल 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 बाबा 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 चल 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 बाबा 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 रे चल चल बाबा बाबा बाबा। भगत जी गोटे नुआ समस्या आसी पड़िछि। कौन हैला? मु सबु चेष्टा करिकि देखिनेली किंतु मोर ऑटो बसु नाही। सबु बेले केमिति बसाओ ताकू? हमेशा प्रथमे तो ता बेकरे रस्सी बांधे, पुणी रस्सीर अन्य पार्श्वरे बंधा हिथवा खुंटको माटी रे पिटी दिए। आउ पापार शब्द करे तो बसी जाए। एथिरे समस्यार कोन कथा अछि? आज भी सेमिति करो। एहा तो समस्या। मु मोर रस्सी गाँ रे भूली आसीछि, एबे से बसु नाही। किछि कथा नुहे, जेमिति सबु दिन करो आज भी सेमिति करो। प्रथमे ता बेकरे रस्सी बांध, रस्सी को खुंटरे आउ खुंटको माटी रे पिटी दियो, से बसी जीवो। ये तो मु भी जानिछि, किंतु ना मो पाखरे खुंट अछि ना रस्सी। मते भरोसा करो, जहा ताको बांधिबा पई सबु दिन करो ताहा आज भी करो, से बसी जीवो। भगत जी आपण मोर मजाक तो उड़ो नाहंती, करो तो। देख भाई ऑटो, ये देख ये देख, ये नेली मु तोर रस्सी देख। देख ए आउ ये मु बांधी देली तोर बेकरे। एक दो तीन हाँ हाँ ये दाबिली मु मोर गोड़ तले। हाँ आउ ये नेली मु खुंटा, ये नेली हातुड़ी। आउ एक देख दो देख रहा है? ले देख एक तीन हाँ ये काढ़िली मु मो गोड़ तलु रस्सी, आउ ये बांधी देली खुंटी रे। ये लगाई काट। चल चल बाबा 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 चल बैठ बाबा 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 चल बाबा 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 बैठ गया बैठ गया बैठ गया। भगत जी से बसी गला। एबे जाओ आउ जाइके हाथ मुह धोई नियो। चल भाई चलो गाँव में हाँ चलो चलो चल 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 बाबा 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 चल 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 बाबा 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 चल 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 चल। अरे कौन एठी घर बसैबू कि? घर को जिबार नहीं तते? भगत जी एबे आउ गोटे नुआ समस्या। मोर ऑटो छिड़ा हो नहीं। राइका जी सबुदिने केमिति उठाओ? वही प्रथमे ताबे करू रस्सी खोले, तापरे खुंटा उखाड़े आउ बाबार शब्द करे से उठी जाए। काली राति जेमिति करिथिलो सेमिति आज भी करो।
ମତେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି ସେ ଉଠିଯିବ। ଚାଲ ଭାଇ, ଯାହା ଭଗତଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କରିକି ଦେଖି ନେବା। चल उठ भाई। ए यो खोली मैंने तेरी रस्सी। यो खोली, यो खोली, यो खोली। चल। ए देख, योरा तेरा कुंटा। हाँ? ए यो उखाड़ा मैंने तेरा कुंटा। हाँ? चल, अब खड़ा हो जा। चल। बाबा 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 भगत जी, भगत जी, भगत जी, भगत जी। ସେ ଉଠିଗଲା। ଗଲା ବେଳେ ବାସ୍ ମତେ ଏତିକି କହିଦିଅ, ଯୋଉ କାମ ମୁଁ ବିନା ରସିରେ କରିପାରିଲିନି ତାହା ଆପଣ ବିନା ରସିରେ କେମିତି କରିଦେଲେ? ତେଜା, ବେକର ଫାଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ। ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ପଶୁ, ସେ ରସିରୁ ବନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ମନରୁ ବନ୍ଧା ହୁଏ। ଏ ଖୁଣ୍ଟା, ରସି ସବୁ ମନରେ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିଲିନି। ସୂତ୍ରଧାର, ଇଏ ଭଗତଜୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ନଟି, ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ଧନ, ମନର ବନ୍ଧନ। ରସି ଆଉ ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଅଟ ମାନି ନେଇଛି କି ତାହା ଅଛି। ମଣିଷ ବି ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ମାନି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ଧନ। ତମେ କହିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ସୂତ୍ରଧାର? ଏ ସଂସାର ହିଁ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ। ଯାହା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ଅଟ ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ, ଆଉ ରସି ଏ ସଂସାର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଏ ବାନ୍ଧେ? ଅଜ୍ଞାନ। ତାହା କେମିତି? ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନର କାରଣରୁ ଅସୀମିତ ଆତ୍ମାକୁ ସୀମିତ ଦେଖେ। ସୂତ୍ରଧାର, ମୁଁ ଏବେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ନଟି, ତ ଯିବା ଭଗତଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭଗତଜୀ, ଇଏ ରସି, ଇଏ ବନ୍ଧନ କ'ଣ? ଝିଅ, ଯାହା ଦେଶ, କାଳ ଆଉ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ ତାହା ଅଖଣ୍ଡ ଆଉ ଅସୀମିତ ଅଟେ। ବେଦାନ୍ତରେ ଆତ୍ମାକୁ, ସ୍ୱୟଂକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଆଉ ଅସୀମିତ ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନର କାରଣରୁ ସ୍ୱୟଂକୁ ଶରୀର, ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ମାନିନିଏ। ସ୍ୱୟଂକୁ ଅନାତ୍ମା ବୁଝିନିଏ। ଏହାର କାରଣରୁ ସେ ସ୍ୱୟଂକୁ ବାହାର ସଂସାରରୁ ଅଲଗା ମାନିନିଏ। ଯେବେକି ମୁଁ, ତୁମେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନର କାରଣରୁ ଅସୀମିତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସୀମିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ସୀମିତ ଅଟେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ଜୀବ ଭାବର କାରଣରୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କି ଇଏ ମୋର, ଇଏ ତୁମର। ଏହି ଜୀବ ଭାବର କାରଣରୁ ସଂସାରରେ ସବୁ ଭେଦ ଅଛି। ଏହି ଭାବ ଆମର ଆଉ ସଂସାରର ସମଭ୍ରମର କାରଣ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଭାବ ହିଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ ଅଟେ। ତ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଟେ, ଏହା ମାନିବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଯିଏ ଅସୀମିତ ଅଟେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂକୁ ବାହାର ଜଗତରୁ ଅଲଗା ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହର୍ଷ ଶୋକ, ମାନ ଅପମାନ ଆଦିର କାରଣ ବନେଇ ନିଏ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂକୁ ବାହାର ସଂସାରରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଭାବିବାର କାରଣରୁ ଉପୁଜିଥିବା ସ୍ଥିତି ଆଉ ବାହାର ସଂସାରର ଉପରେ ନିର୍ଭର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ ହାନିର ଅନୁଭବ ହିଁ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ଝିଅ, ଆମେ ଇଏ ମାନି ନିଅନ୍ତି କି ଏ ଶରୀର ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରରୁ ତାର ସେବା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଇଏ ମାନନ୍ତି କି ସୁଖ ପାଇବାର ଜରିଆ ଏ ଶରୀର ହିଁ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶରୀର ସହିତ ସେମିତି ହିଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେମିତି ରେଶମର ପୋକ ନିଜର ହିଁ ବୁଣିଥିବା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ଝିଅ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଚାପ ଆଉ ଚିନ୍ତାର ଆମେ କଥା କୁହନ୍ତି ତାହା ବନ୍ଧନର ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ବାବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି? ନିଜ ଆତ୍ମାର ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାହା ଅନାତ୍ମା ଅଟେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ମାନିବା, ଅନାତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ନେବା, ଶରୀରକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ମାନିବା। ବେଦାନ୍ତରେ ୟାକୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବାସ୍ତବିକ ରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ମାନେ। ଯେମିତି କୌଣସି ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ଭିକାରୀ ଦେଖି ଘର ଘର ଯାଇ ଭିକ ମାଗି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କାହିଁକି କରେ?
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ବାହାର ସଂସାରରେ ସୁଖକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ଯାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଖର ସାଧନ ଭାବି ଜମା କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ବାସ୍ତବିକ ରୂପକୁ ନ ଚିହ୍ନି ଆମେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗଳାର ଫାଶ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହର୍ଷ ଶୋକ, ମାନ ଅପମାନର ରଚନା କରନ୍ତି। କ'ଣ ତମେ ପୁରଞ୍ଜନର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛ? ଏଥିରେ ସଙ୍କୋଚ କେମିତିକା? ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ତ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ତ ଶୁଣ, ଜଣେ ଥିଲା ପୁରଞ୍ଜନ, ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜା। ତାର ଅଭିଜ୍ଞତ ନାମକ ଜଣେ ମିତ୍ର ଥିଲା। ପୁରଞ୍ଜନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୋଗର ଲାଳସା ଥିଲା। ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେ ନଗର ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବି ନଗର ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ସେ ନଗର ମିଳି ହିଁ ଗଲା ଯାହା ତାର ଭୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ନଗରର 9 ଦ୍ୱାର ଥିଲା। 9 ଦ୍ୱାରର ସେ ସୁନ୍ଦର ନଗରରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା, ଯାହା ତାକୁ ଦେଖାଗଲା। ପୁରଞ୍ଜନ ତା ଉପରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ନ ଭାବିକି ତୁରନ୍ତ ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଏ ତୁମେ? ରମା, ଉମା କି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ? କାହାର କନ୍ୟା ତୁମେ? ଏ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛ? ମୁଁ ସ୍ୱୟଂକୁ ତ ସ୍ୱୟଂର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠାରେ ତ କାଲି ଆଉ କୋଉଠି ଥିବି। ମୁଁ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ पुरंजन। तुम्हारी रति भाव से भरी मुस्कान का संकेत पा कांते मुझे पीड़ित कर रहा है। कौन मु तुमको पाई पारिबी? तुम्हें देखकर मैं कामातुर हो रहा हूं। पांचाल राज, जदि आपण मोर शरीरर सुख आउ विषय भोग चाहुंछंती तो मु प्रस्तुत अछि। आप जब तक चाहे मैं आपके लिए प्रस्तुत हूँ। आउ सुंदरीर आसक्ति रे पुरंजन अभिज्ञता को भूली जाइथिला। दुई जन विवाह करिनेले। पुरंजन से स्वयं को न जानिबा वाला शरीर रे सबु बेले बुड़ीकी रहुथिला। आउ एही प्रकार कामर बस हेई से मूढ़ रमणी द्वारा ठकी हेई गला। पुरंजन प्रथमे सुंदरीर आसक्ति आउ परे संतानर आसक्ति रे फसी ही चलीगला। आउ ए प्रकार से दिन भी आसीगला जेबे मृत्यु ता सामना रे छिड़ा हिथिला। हेले भी से सुंदरी विषय रे ही भाबुथिला। पुरंजनी, जेतेबेले मु परलोक चली जीवी तेबे तुमर कौन हेबो? मो सहारा रे पालित हेउथबा मोर पुओ झियंकर कौन हेबो? मोर नाती नातुणींकर कौन हेबो? मो बिना तुमे केमिति बंची पारिबो पुरंजनी? मोर विरह रे तुमर कौन अवस्था हेबो? मरिबा बेले भी पुरंजन केवल सुंदरी विषय ही भाबुथिला। एथिपाई पर जन्मरे से विदर्भ राज घरे विदर्भ नंदिनी हेकी जन्म नेला। विदर्भ नंदिनीर विवाह पांड्य नरेश मलयध्वज सहित हेला। आउ जेबे तांकर अंतिम समय आसीगला तो मलयध्वज निज संपत्ति संतानंकु बांटी कृष्णंक आराधना इच्छारे बानप्रस्थ आश्रम रे प्रवेश कले। विदर्भ नंदिनी भी पति सहित वन को गला। दी जण कंदमूल फल रे निर्वाह करी कठोर तप कले।
ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦିନୀ ବନରେ ବି ପତିର ସେବା କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ବସି ହିଁ ମଳଧ୍ୱଜ ନିଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ସବୁଥର ଭଳି ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦିନୀ ଯେତେବେଳେ ପତିର ସେବା କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ସେ ମଳଧ୍ୱଜକୁ ଶାନ୍ତ ପାଇଲା। ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବି? ଆଖି ତ ତତେ ଖୋଲିବାର ଅଛି। କ'ଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ କିଏ ତୁ? ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛୁ ସେ ଶୋଇଥିବା ପୁରୁଷ କିଏ? କାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ କରୁଛୁ ତୁ? आप कौन है? ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ? ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ତୁମର ମିତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞାତ, ଯାହା ସହିତ ତମେ ପୁରଞ୍ଜନ ରୂପରେ ବୁଲୁଥିଲ। ତୁମେ ସଂସାରର ଭୋଗ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀର ରଚିଥିବା ନଅଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲ। ସେଠାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତୁମେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ରଚିଥିବା ନଗର ଦେଖିଲ। ସେ ନଗର ଏମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସ୍ୱୟଂକୁ ଚିହ୍ନ ନା ତୁ ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦିନୀ, ନା ଏ ମଳୟଧ୍ୱଜ ତୋର ପତି, ଯିଏ ତୋତେ ନଅଦ୍ୱାରର ନଗରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦରୀର ପତି ବି ତୁ ନଥିଲୁ, ତୁ ପୁରଞ୍ଜନ ନଥିଲୁ। ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପୁରୁଷ ବୁଝୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ନା କେବେ ପୁରୁଷ ଥିଲୁ ନା ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ। ଏସବୁ ତୋର ଅଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାପ୍ତ ମାୟା ଅଟେ। ତ ପୁଣି ମୁଁ କ'ଣ? ତୁମେ ତାହା ଯାହା ମୁଁ, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନରୁ ଅଲଗା, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଭଗତଜୀ, ଇଏ ଅଭିଜ୍ଞାତ କିଏ? ଅଭିଜ୍ଞାତ ମାନେ ଈଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ନାମ ରୂପ ଗୁଣରେ ଚିହ୍ନା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରଞ୍ଜନ ମାନେ ଜୀବ। ଯେମିତି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ପରଛାଇକୁ ଦେଖିଥାଏ, ସେମିତି ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିଦ୍ୟାର କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜୀବକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିଥାଏ। ଯେବେ କି ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ, ଯେମିତିକି ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାର ପରଛାଇ। ତ ପୁଣି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲା କି ମୋ ସ୍ୱୟଂକୁ ତ ମୋ ସ୍ୱୟଂର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା, ଯାହାର କାରଣରୁ ପୁରଞ୍ଜନ ଅଭିଜ୍ଞାତକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ ନଅଦ୍ୱାରର ନଗର ଏ ଶରୀର ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଆଖି, ଦୁଇ କାନ, ଦୁଇ ନାକ, ଗୋଟେ ମୁଖ, ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ମଳଦ୍ୱାର ଥାଏ। ଏହି ନଗରରେ ଫସି ପୁରଞ୍ଜନ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଭଗତଜୀ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବ କିମ୍ବା ପୁରଞ୍ଜନ ଭଳି ଶରୀର ଆଉ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ମାନେ, ସେ ଓଟ ଭଳି ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂକୁ ଅନାତ୍ମା ଆଉ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବେ, ସେ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତ କ'ଣ ଭଗତଜୀ କେବଳ ଶରୀର ହିଁ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ? ସେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ତାହା କେମିତି ଭଗତଜୀ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଆଉ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁ ବସ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ହର୍ଷ ଶୋକ, ସେସବୁ ସତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ଆମେ ଜାଗନ୍ତି ତ ପାଆନ୍ତି କି ସ୍ୱପ୍ନ ମିଛ ଥିଲା, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସତ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତାହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ତ ପୁଣି ଏ ମିଥ୍ୟାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେବା? ମରୁଭୂମିରେ ମୃଗ ମରିଚିକାକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼େ, ସେ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ସୂତ୍ରଧାର ତ ବନ୍ଧନକୁ ଛାଡ଼ିବାରେ ଏତେ କଠିନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ? ନଟି, କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଶିକାରୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କେମିତି ଧରେ? ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବା ବାଲା ଶିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ମାଙ୍କଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ବାଦାମ ଖାଏ, ଆଉ ରହିକି ବାରମ୍ବାର ସେ ବାଦାମକୁ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ନିଏ ଆଉ ହାତ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଏହିପରି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଲଲଚାଏ, ଆଉ ପରେ ସେ ସେହି ବାଦାମକୁ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣାରେ ଢାଳି ଦିଏ। ଶିକାରୀର ନଜରରୁ ଅଲଗା ହେଉ ହେଉ ମାଙ୍କଡ଼ ବାଦାମର ଲୋଭରେ ସେଠାକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେ ଫାଙ୍କାରେ ହାତ ପୂରେଇକି ସେ ବାଦାମକୁ ଧରି ନିଏ। ଆଉ ବାଦାମରେ ଭରା ଥିବା ହାତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ ତ ସେ ପାଇକି ହାତ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସେ ଶିକାରୀର ହାତରେ ଆସିଯାଏ। ଯଦି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେ ବାଦାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ତାର ହାତ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ?
ଠିକ୍ ଏମିତି ଏ ସଂସାର ଆମକୁ ନୁହେଁ ନଟି, ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ବାଦାମ ଭଳି। ଯଦି ବାଦାମ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। न ह्यस्य विद्या मनसोऽतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्धहेतु तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भितेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते। ମନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ଏ ମନ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ବନ୍ଧନର କାରଣ ଅଟେ। ଯେବେ ମନ ଶୋଇଥାଏ ତ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯେବେ ମନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତ ସବୁ କିଛି ସାକାର ହେଇ ଉଠେ। जो मेरा है वह मैं नहीं हूँ। यह शरीर मेरा है पर मैं यह शरीर नहीं हूँ। क्या है आत्मा अनात्मा विवेक? देखिए अगले प्रकरण में भागवत पुराण से जड़ भरत की कथा, उद्घाटन आत्मा अनात्मा विवेक का। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः